126.57 কিলোমিটার এবং ভারতের অংশে 5 কিলোমিটার। আমরা আনন্দিত যে এই পাইপলাইনটি আজ থেকে কার্যকর হয়ে গেল। আমি এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত উভয় দেশে সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই এবং বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই ভারতের যারা দিনরাত পরিশ্রম করে এই পাইপলাইন নির্মাণ করে দিয়েছেন। ভারত বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন চালুর ফলে বাংলাদেশের জনগণ নানাভাবে উপকৃত হবে। কেৱল জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই নহয়, কোচবিহাৰ অঞ্চলত জলসিঞ্চনৰ কাৰণে পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ দাৰ্জিলিঙত নলা নিৰ্মাণৰ পদক্ষেপকো সহজভাৱে লোৱা নাই বাংলাদেশে। পশ্চিমবংগৰ এনে পদক্ষেপে তিষ্টা নদীৰ গতি সলালে বিপদত পৰিব চুবুৰীয়া দেশখন। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। Fine, sir. The middle seat is fine, and we'll get Dilip right at the end. Thank you very much to all of you for joining us here today. Mr. Rajaraman, let me start by asking you, because the growth of digital India is incumbent on the digital highway and the digital infrastructure, which the Department of Telecommunications that you lead is responsible for. So let me start by asking you about where things currently stand now as far as the National Broadband Mission is concerned, as well as BharatNet. Ladies and gentlemen, for those of you who may not be aware, BharatNet is essentially the plan to connect India's villages with high-speed broadband connectivity. So I want to start by asking you for an update on where things currently stand. What are the latest milestones on that front? So, it's a pleasure being here in this very diverse audience. So the task before us is to actually to enable every citizen of this country to access broadband. That is the ultimate goal that the Honorable Prime Minister set for all of us. So this journey of laying out optic fibers to the rural heartlands, I think, is a very onerous task, given that we have very diverse territories which are remote, mountainous, etc. So the target that was before us was nearly 2.5 lakh gram panchayats. Out of that, construction is going on in all the 2.2, and the 1.9 lakh gram panchayats have already been wired up with the optic fiber. So in October, we took the decision of actually commencing the monetization. Because at the end of the day, I think they must be put to use. So we have come out with a commercial plan, which is not, which is partly subsidized, in the sense that we give the box for free. And we also provide bandwidth at a reasonable cost. And today we have reached, in the last 4-5 months, we have reached about 2.5 lakh households. They are wired up with fiber connections. And we couldn't believe that the per household consumption has reached nearly about 160 GB per month, which is amazing, I think. So therefore, there is a huge pent-up demand out there. And I'm sure that the way we are going to expand now will actually satisfy that requirement for information and the connectivity to the world, I think. So I believe that BharatNet has a great opportunity to actually be a complement to the mobile networks. While 5G gets rolled out, the mobility aspect of connectivity will get addressed. But I guess there is also a parallel requirement for connectivity at the households, where penetration may be inadequate. Yeah. So people have requirement for online education, for businesses within the households, and perhaps even doing online businesses, e-commerce and so on and so forth. So they will require a complement between the mobile and the fiber, and we believe that this is a great opportunity that we have before us. You know, you talked about the opportunity, and you also talked about how many households you've managed to connect so far. But you also alluded there to monetization. But there was a lot of chatter about the fact that monetization had actually been derailed, that there wasn't that much there wasn't that much private interest in wanting to partner with the public. So are you saying that that's not the case? Is there private sector interest? No, it's a very good question. See, incidentally, fixed line networks, optic fiber networks, are very expensive to maintain, especially because we have huge construction work going across the country. We have a huge number of programs. India is forever under construction. Yes. So therefore, cuts, every fiber network suffers nearly about 4 cuts per 1,000 kilometers per month. So the cost of maintaining an fiber optic network is very onerous. So therefore, and coupled with that, we have a low, what do you say, expected revenue base in the rural areas. So it's a very hard market, unlike the urban areas. So therefore, the private sector perception of this particular value of this particular network
is a little low. I mean, I think we can well understand that. Therefore, I think we have decided to go forward with the public sector model, wherein BSNL will maintain it, run it, and then monetize the last mile. So we are not monetizing the whole network, but the last mile, where from the village point, I think they will take it to the households and maintain it and service the customer. And that's worked well, I think. I'll come to BSNL and the revival package that the government announced for BSNL in a second, but let me get Mr. Subramaniam into the conversation as well. Mr. Subramaniam, you know, as part of the India at 75 vision, Niti Aayog had put together a strategy document, a strategy paper on the use of digital technologies, the use of digital innovation. As things currently stand, beyond Ayushman Bharat, beyond health and financial inclusion, where do you believe the next bed of innovation will lie, especially in the context of the development state that the Niti Aayog is pushing for? Before I answer that, I'd like to actually take you back. What's the importance of digital public infrastructure? I think that's very, very important to understand. You see, I think the digital space grew in an area of benign neglect. Governments around the world allowed them to grow because I think that was required very early on. One didn't understand how these digital technologies would grow and how they would pan out in the long run. But over now, the last 20 years, people have actually realized that there are a lot of externalities that come out of this. There are network externalities, and actually a few firms can actually dominate the entire digital space. And that's where I think the digital public infrastructure concept becomes very, very important. I mean, it's very related to what we call technology commons. And commons are a public good. So there is a fundamental question. Is the digital architecture through which the world today, and certainly the world of the future, is going to be run by a few monopolies? 67 plus. মাধুৰীমা চৌধুৰীয়ে বিহু নাচিছে। কণ নাচনী বিহুৱাক বিহু নাচ শিকাইছে। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন হেঁপাহৰ বহাগৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ঢোল পেপাৰ মাতেৰে এতিয়া চৌপাশে ব্যাপক আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢুলীয়া নাচনী। ডিগবৈ চহৰৰ ৰামনগৰত কৃষ্ণচূড়া মহিলা গোটৰ উদ্যোগত আৰু 9 জন হুঁচৰি দলৰ সহযোগত 7 দিনীয়াকৈ বিহুৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে। এনেদৰে দেখা গৈছে ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত এনেদৰে কৃষ্ণচূড়া মহিলা গোটৰ উদ্যোগত আৰু বিহু নাচৰ যি কৰ্মশালা, ইয়াত শতাধিক নাচনী অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী তথা বিহুৱতী মাধুৰীমা চৌধুৰীয়ে ডিগবৈৰ বিহু কৰ্মশালাখনত প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকি শতাধিক কণ নাচনী আৰু বিহুৱাক বিহু নাচৰ ভংগীমা আৰু বিহু গীতৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে। আচলতে কৰ্মশালা বুলি ক'লে হ'ব লাগে কি, যেনেকৈ আমি এটা বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ অ আ ক খৰ পৰা শিকিব লাগে, প্ৰতিটো বস্তু নাচেই হওক গানেই হওক চবতে অ আ ক খৰ পৰা শিকিলেহে পাৰফেকশ্যনটো আহে। ৰঙালী বিহুৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত ব্যস্ততা বাঢ়িছে বাদ্য ভাণ্ডাৰসমূহতো। বোকাখাতৰ ঢোলৰ বিপণীসমূহতো এতিয়া বাদ্যকৰসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে। বোকাখাতৰ মা বাদ্য ভাণ্ডাৰত প্ৰায় 200ৰ পৰা 250টা ঢোল বিক্ৰীৰ বাবে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। পূৰ্বৰ তুলনাত ঢোলৰ সামান্য দাম বৃদ্ধি পাইছে যদিও এইবেলি পূৰ্বৰ তুলনাত গ্ৰাহকৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পোৱাও দেখা গৈছে। বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তত বিহুৰ কৰ্মশালাসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ঢোলৰ বিক্ৰী পূৰ্বতকৈ ভাল হৈছে। ঢোলৰ এই বিপণীসমূহৰ লগতে বাদ্যকৰসকলৰ ব্যস্ততাই ৰঙালী বিহুৰ আগলি বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। ডিগবৈৰ পৰা ৰীনা কাকতি গগৈ আৰু বোকাখাতৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে পুনৰ এগৰাকী অসমীয়া জীয়ৰীয়ে আমেৰিকাৰ নিউ জাৰ্চিত অনুষ্ঠিত এক সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা মিছ কুইন অফ ৱৰ্ল্ডত অংশগ্ৰহণ কৰি খিতাপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ কন্যা কৃষ্ণাংগী গৌৰীয়ে 13 পৰা 18 মাৰ্চলৈকে অনুষ্ঠিত এই সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাৰ শিতানত সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা মুঠ 30 জনতকৈ অধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে 4টা ভিন্ন শাখাত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাত কেইবাটাও শিতান আছিল নিজৰ সৌন্দৰ্য আৰু ইভিনিং হেডলাইন্স বোকাখাটত বিদেশী পৰ্যটকৰ বিহু বোকাখাটত অসমীয়া সাজ পৰিধান কৰি জাৰ্মানৰ পৰ্যটকে মাৰিলে বিহু চাদৰ মেখেলা পিন্ধি কণ শিশু তথা স্থানীয় যুৱতীৰ সৈতে বিহু নাচি উৎফুল্লিত হৈ পৰিল জাৰ্মানৰ হাইকে হেলিন বোকাখাটৰ ৰোজ ইংলিছ হাইস্কুলত অনুষ্ঠিত হয় বিহু কৰ্মশালা বোকাখাট জিলা মহিলা পাৰিজাতৰ বিহুৰ আখৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিদেশী পৰ্যটকগৰাকীয়ে मेरा नाम हाइके Heike. Heike Helin. Dancing Dio dance is a very joyful tribal dance and I tried to do it and I loved it. It was amazing. And especially it was amazing to dance it together with all the teachers and students here. It was just amazing. Thank you so much. মই একদম বহুত খুশি আৰু মই কালিৰ পৰা এওঁৰ লগতে আছো মোৰ টাইম ইমানে ধুনীয়াকৈ গৈছে আমি ইমান ভালকৈ স্পেণ্ড কৰিছোঁ দুজনে আৰু মই কৰা স্কুলখনলৈ আনিবলৈ পাই বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগে আমি নাচিছোঁ বাগিছোঁ एंजॉय কৰিছো मैं जर्मनी से हूँ जर्मनी से हूँ हिंदी थोड़ा आ जाता है ना हिंदी but no Assamese কংগ্ৰেছৰ সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়ত সদনত সৰব হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ প্ৰসংগ উত্থাপন বিৰোধী হুলস্থুলত বিধানসভা দুবাৰকৈ স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয় তিনিজনকৈ বিৰোধী বিধায়কক দিনটোৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ অধ্যাদেশ ফলা প্ৰসংগ উত্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইউপিএ কেবিনেটে বিধেয়ক আৰু অধ্যাদেশ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল ৰাহুলে বিচৰাটোকেই কংগ্ৰেছে কিয় বিৰোধিতা কৰিছে সদস্য পদ তৎকালীন খাৰিজ হোৱাটো বিচাৰিছিল ৰাহুলে সেইকাৰণে অধ্যাদেশ ফালি দিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে এছচিৰ ৰায় এটা আলোচনা কৰিব পাৰো নেকি কংগ্ৰেছে কোলা পোছাকেৰে কৰা প্ৰতিবাদৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয় উত্থাপন কৰি আজি সদনত এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় য'ত কংগ্ৰেছৰ সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰ আজি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়টো সৰব হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ প্ৰসংগ আজি উত্থাপন কৰা হয় বিধানসভাত লগতে বিৰোধীৰ হুলস্থুলত বিধানসভা দুবাৰকৈ স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয় তিনিজনকৈ বিৰোধী বিধায়কক দিনটোৰ বাবে কৰা হৈছে বহিষ্কাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ অধ্যাদেশ ফলা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ইউপিএ কেবিনেটে অধ্যাদেশ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ৰাহুলে বিচৰাটোকেই কংগ্ৰেছে কিয় বিৰোধিতা কৰিছে সদস্য পদ তৎকালীন খাৰিজ হোৱাটো বিচাৰিছিল ৰাহুলে আৰু সেইকাৰণে অধ্যাদেশ ফালি দিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে এছচিৰ ৰায় এটা আলোচনা কৰিব পাৰো নেকি কংগ্ৰেছে কোলা পোছাকেৰে কৰা প্ৰতিবাদক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সদনত সন্মানীয় বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ডিসকোৱালিফিকেশ্যন আৰু কনভিকশ্যনক লৈ আজি এটা সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ উল্লেখ কৰিছে সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ কি ধৰণে এই সদনত আলোচনা হয় তাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ এটা বিধিবদ্ধ নিয়ম এই হাউচত দিয়া আছে আমি প্ৰথম যদি হাউচৰ 57 আমি যদি প্ৰভিজন চেপ্টাৰ 12 লৈকে যাওঁ তেতিয়ালে তাত প্ৰথম কোৱা হৈছে যে যিকোনো
matter the right to move the adjournment of the assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance subject to the following restriction. Not more than one motion shall be made at the same sitting. Not more than one matter can be discussed on the same motion. The motion must not revive discussion on a matter which has been discussed. The motion must not anticipate a matter which has been previously appointed for consideration or with reference to which a notice of motion has been previously given. The motion must not deal with a matter on which a resolution could not be moved. The motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction. অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াত গোটেই কথাটো ক'ৰ পৰা আহিলে যে ভাৰতৰ লোকসভাৰ এগৰাকী সংসদ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই 2019 চনত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন চলি থকাৰ সময়ত তেখেতে এটা বিশেষ জাতিক, যি জাতিটো অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত, মই কোট কৰিম, একজেক্ট শব্দকেইটা কোৰ্টক মই কোট কৰিম, মই নিজৰ কথা একো নকওঁ। তাতে কোৱা হৈছিলে যে সব চুৰ এই কমিউনিটিৰ পৰাই কিয় আহে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কোৰ্টৰ চাইডটো আমি আলোচনা নকৰো বুলি কৈছো। নাই, মই যোৱাই নাই, বিষয়ত আহিছে, মই যিখিনি ক'ব পাৰিব, সেইখিনি কথা ক'ব পাৰিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়ত আহিছে। এই বক্তব্যৰ ওপৰত ক্ষুণ্ণ হৈ মই আগতে কৈছো যে যিটো কমিউনিটি, তাৰ মই নাম ল'ব খোজা নাই, খালি sufficient to say that that community belongs to other backward class. আৰু আমাৰ অসমতো যথেষ্ট OBCৰ মানুহ আছে, আনকি আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়াও OBC সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ। অধ্যক্ষ মহোদয়, তেতিয়া কোৰ্টত মই অত্যন্ত সন্মান সহকাৰে কৈছো যে আমাৰ এই হাউচত এটা পৰম্পৰা আছে যে এলপিয়ে কথা ক'লে আমি নুঠো, আৰু আমি কোনে উঠা নাছিলো, সন্মানীয় সদস্য দিগন্ত কলিতা উঠোতেও মই বহাই দিছিলো। অধ্যক্ষ মহোদয়, যেতিয়া এই কলৰৰ ইলেকশ্যন মিটিঙত ৰাহুল গান্ধী, whether I don't know what is the context, but he has clearly said that why allegation comes only against the title or the community of this particular community or particular title. Then aggrieved by that, I am just giving the background, মই কোনো কমেন্ট কৰা নাই। Aggrieved by that, Purnesh Modi has filed an application before the Chief Judicial Magistrate, Surat. Court, we all know, we respect judiciary, we do not criticize a judicial verdict. High Court, what High Court has withdrawn, how High Court has passed order, normally this august house do not discuss, because otherwise everything we have to discuss from tomorrow. প্ৰকৃততে আমি সদায় কৈ থাকো যে আমাৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধানক বিজেপিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিব বিচাৰে। আৰু আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই নিজে কৈছিল যে যদিহে সংবিধানখন কোনোবাই ভংগ কৰে মই সেই সংবিধান জ্বলাই দিম। আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই নিজে কৈছিলে যে সংবিধানখন ভাল, কিন্তু বেয়া মানুহৰ হাতত এই সংবিধান পৰিলে সংবিধান নষ্ট হ'ব। আৰু সেই কথাখিনিকে দেখা গৈছে যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁক এটা গোচৰত, যিটো গোচৰ মানহানি, আৰু এই মানহানি যিজন মানুহে দিছে তেওঁৰ বিষয়ে ইয়াত নাই, তিনিজনমান চোৰৰ কথা তেওঁ তাত কৈছিলে, ললিত মোদী, নীৰৱ মোদী, এইবিলাক চোৰ বুলি সকলোৱে জানে। এইবিলাক বিদেশত আছেগে, ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ, হোৱাইট কৰ্ণাৰ নটিচ ইণ্টাৰপলে দি থৈছে। সেই মানুহবিলাক যে চোৰ, তেওঁলোকৰ উপাধি চোৰ, সেই কথাটো কোৱাৰ পিছত অন্য এজন মানুহে, যিজনে গুজৰাটত চাহ বিকু বুলি কয়, পূৰ্ণেশ মোদী, তেওঁ এজন বিধায়ক হয়, তেওঁ এটা কেছ দিলে। সেই কেছটোত যেনেধৰণে জাজমেণ্ট হ'ল টেকনিকেলি, তাৰপিছত কিন্তু তেওঁক ফাৰ্ষ্ট টাইম অফেণ্ডাৰ
2 বছৰ মেক্সিমাম পানিছমেণ্ট। মোদী ডাঙৰীয়াৰ আৰু আম্বানীৰ কি সম্পৰ্ক এই কথাবিলাক যাতে আৰু ক'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেখেতৰ সদস্যপদ কৰ্তন কৰা হ'ল। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বিৰোধীৰ ক্ষেত্ৰত যেন আইন সুকীয়া আৰু শাসক দলৰ কাৰণে আইন সুকীয়া। ইয়াৰ উদাহৰণ আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন মন্ত্ৰী তেওঁক এমাহৰ পিছত ডিছকুৱালিফাই কৰা হৈছে। গুজৰাটৰ এজন মন্ত্ৰীক এনেকুৱা ঘটনা হোৱাৰ পিছত 3 বছৰৰ পিছত ডিছকুৱালিফাই কৰা হৈছে। আৰু ৰাহুল সমস্ত ইভিনিং হেডলাইন্সৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱা। নমস্কাৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। 1200+ reporters. আৰু দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰা কৃষ্ণাংগীয়ে দখল কৰিলে মিছ কুইন অফ ৱৰ্ল্ড। বিজ্ঞান আৰু ব্যৱসায় বিশ্লেষণত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা কৃষ্ণাংগী বৰ্তমান গ্লোবেল ফাউণ্ডাৰ্ছৰ সৈতে কাম কৰি আছে। এনেধৰণৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা তথা ফেশ্বন ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৃষ্ণাংগীৰ সপোন বাস্তৱায়িত হোৱা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এই মুকুট পিন্ধোৱাৰ পিছত তেওঁ কিমান আনন্দিত আৰু ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰিছিল। ইয়াৰ বাবে তেওঁ তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ তথা গুৰুক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। Implement this change right now. Miss India, we'll start with you. One realistic change that I would like to make in the world is to take my platform forward, which is about fiscal awareness. I think financial awareness is very important for people around the world because it can give you a real life skill to actually change your life today and make better decisions and investments, which will give you the liberty to follow any dream you have. And that is why I'm standing here today in front of you guys, because I was able to make those decisions for myself and I want to do that for other people. Thank you. কৃষ্ণাংগী গৌৰী হৈছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া জীয়ৰী যি এই শাখাত এটা ডাঙৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খিতাপ অৰ্জন কৰিছে। কৃষ্ণাংগীৰ সপোন অনাগত দিনত তেওঁ পেজেণ্ট উদ্যোগত এক বিপ্লৱৰ সৃষ্টি কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জুনিয়ৰ NTRৰ মহানুভৱতা চিনেমাতে নহয় বাস্তৱতো মানৱ দৰদী জুনিয়ৰ NTR। জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীক দেখি আগবাঢ়ি গৈছে এগৰাকী ফেন। চকুৰ সন্মুখতে প্ৰিয় তাৰকাগৰাকীক দেখি সাৱটি ধৰিব বিচাৰিছে। পিছে তাৰকাগৰাকীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে লোকজনক আঁতৰাই নিব বিচাৰিছে। তাৰকাগৰাকীয়ে পিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীক তেনে কৰিবলৈ নিদিলে। নিৰাপত্তাৰক্ষীক আঁতৰাই গুণমুগ্ধগৰাকীক কাষলৈ আহিবলৈ দিলে। লোকজনেও প্ৰিয় তাৰকাগৰাকীক সাৱটি ধৰিলেহি। দুখনমান ফটো উঠিলে। তাৰপিছত চিৰচৰিত ভংগীমাৰে সকলোকে অভিবাদন জনাই আগবাঢ়িল জুনিয়ৰ NTR। ৰামচৰণ আৰু NTRৰ নৃত্যৰে সজোৱা RRR নাট্টু নাট্টু গানটোৱে অস্কাৰ লাভ কৰিলে। এই দুগৰাকী শিল্পীয়ে অভিনয় কৰা RR চিনেমাখনে ভাৰতীয় চিনেমাক সুকীয়া মৰ্যাদা দিলে। তাৰ মাজতে জুনিয়ৰ NTRৰ এই মানৱ দৰদী আচৰণৰ ভিজুৱেল ভাইৰেল হৈ পৰিছে। বহু তাৰকাৰ সাধাৰণজনৰ ওচৰলৈ যাব নোখোজা চৰিত্ৰৰ বিপৰীতে জুনিয়ৰ NTRৰ আচৰণে যেন কৈ গৈছে প্ৰকৃত তাৰকা আঁতৰৰ পৰা উজ্জ্বল, ওচৰৰ পৰা আৰু বেছি উজ্জ্বল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙাত চৰাইৰ কৰিলিয়ে মন মোহিছে পৰ্যটকৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত পক্ষী পৰ্যটনে বিশেষ প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে। এশিঙীয়া গড়ৰ বিচৰণভূমি হিচাপে বিশ্ব পৰ্যটনৰ শাৰী পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্যতম দিশ পক্ষী পৰ্যটন। এশিঙীয়া গড় চাবলৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত উপভোগ কৰে গড়ৰ লগতে বাঘ, ভালুক,
হৰিণা, হাতী, মহকে আদি কৰি ভিন্ন প্ৰজাতিৰ সৰীসৃপৰ বিচৰণ। ইয়াৰ মাজতে পক্ষী পৰ্যটনেও প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত। স্থায়ী আৰু পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলকলৰৱত মুখৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ জলাশয়সমূহত সেয়েহে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ পৰে পৰ্যটকৰ। বিশেষভাৱে ইষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জ অগৰাতলীৰ চহলা বিলত বিচৰণ কৰা বিভিন্ন পক্ষী প্ৰজাতিৰ বাবে হৈ পৰিছে পক্ষী পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰস্বৰূপ। কাজিৰঙাৰ যিটো ইষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জত আমাৰ চহলা বিল, সেই চহলা বিলখন আচলতে পক্ষীৰ কাৰণে জনাজাত আৰু বিখ্যাত। তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ পেলিকান, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ হাঁহ, ষ্টৰ্ক, এনেকৈ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ এই পক্ষী আচলতে ভৰপূৰ হৈ থাকে আৰু তাৰ যিটো নান্দনিক যিটো দৃশ্য, সেই দৃশ্য চাই আচলতে আমাৰ পৰ্যটক মোহিত কৰে বা আপ্লুত হয়। পক্ষী দৰ্শনৰ উদ্দেশ্যৰেও কাজিৰঙালৈ বহু পৰ্যটকৰ আগমন হোৱাৰ লগতে একাংশৰ গৱেষণাৰ থলীও হৈ পৰিছে চহলা বিল। বৰ্তমান সময়ত পক্ষী পৰ্যটনে অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰা কাজিৰঙাৰ পক্ষীকুলৰ মনোমোহা দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ আগমন হৈছে দেশী বিদেশী ফটোগ্ৰাফাৰৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজক লৈ উত্তপ্ত বিধানসভা। সদনত প্ৰতিবাদ কৰা 3 বিধায়কক দিনটোৰ বাবে বহিষ্কাৰ। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে এঘণ্টাতে দুবাৰকৈ স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হ'ল সদনৰ কাম কাজ। সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া ভাষণৰ বাধা বিৰোধীৰ। কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা। 10 মে'ত 224খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ৰাজীৱ কুমাৰে ঘোষণা কৰে নিৰ্বাচনৰ দিন। 13 মে'ত ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। বিশ্বজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ 50 লাখ টকা ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। বিধানসভাত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিফল হ'লে কৰা সমালোচনাৰ পৰা লাভলীনাক আঁতৰি থকাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কয়লা খনিত নিখোজ স্বামীৰ সন্ধান বিচাৰি হাহাকাৰ পত্নীৰ। কণমানি সন্তানক লৈ ন্যায় বিচাৰি দিছপুৰত প্ৰতিবাদ দুৰ্ভগীয়া উৰ্বশী মৰাণৰ। নিশা ডিজিপিক সাক্ষাতৰ বাবে উলুবাৰীত আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত পৰ দি আছিল উৰ্বশী মৰাণে। 6 জানুৱাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে প্ৰাঞ্জল মৰাণ। দেশত পুনৰ বৃদ্ধি হ'ল জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা সকলো ঔষধৰ দাম 12% বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত। মহঙা হ'ল ডায়েবেটিছ, হৃদৰোগ, কৰ্কটকে ধৰি বিভিন্ন ৰোগৰ ঔষধ। 2 বছৰত 22% মূল্য বৃদ্ধি ঔষধৰ। স্বাগতম, এয়া হৈছে চিটি 18 ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল। জনসাধাৰণৰ ওপৰত পুনৰ মাধমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম। দাম বৃদ্ধি পাব 800 বিধৰো অধিক ঔষধৰ। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 12%কৈ বৃদ্ধি পাব ঔষধৰ দাম। পেইন কিলাৰ, এণ্টিবায়টিক, এণ্টি ইনফেক্টিভ, হৃদৰোগ, জ্বৰ, ডায়েবেটিছ, সংক্ৰমণ, ৰক্তজনিত ৰোগৰ ঔষধৰ বাঢ়িব দাম। যক্ষ্মা, উচ্চ ৰক্তচাপ, ছালৰ ৰোগ, কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰো দাম বৃদ্ধি হ'ব। 2022ৰ আগলৈকে এনে ঔষধৰ মূল্য 2 পৰা 3%তকৈ বেছি বৃদ্ধি হোৱা নাছিল। কিন্তু এইবাৰ একেবাৰতে 12%কৈ বৃদ্ধি হ'ব ঔষধৰ দাম। এয়া জনসাধাৰণৰ ওপৰত বাধমাৰ বুলি বহুতে অভিহিত কৰিছে ইয়াক। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তৰ ফলত বহু লোকৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিব তাৰ আশংকাও কৰা হৈছে। পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম। দাম বৃদ্ধি পাব 800 বিধৰো অধিক ঔষধৰ। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 12%কৈ বৃদ্ধি পাব ঔষধৰ দাম। পেইন কিলাৰ, এণ্টিবায়টিক, এণ্টি ইনফেক্টিভ, হৃদৰোগ, জ্বৰ, ডায়েবেটিছ, সংক্ৰমণ, ৰক্তজনিত ৰোগৰ ঔষধৰ বাঢ়িব দাম। ইফালে যক্ষ্মা, উচ্চ ৰক্তচাপ, ছালৰ ৰোগ, কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰো দাম বৃদ্ধি পাব। 2022ৰ আগলৈকে এনে ঔষধৰ মূল্য 2 পৰা 3%তকৈ বেছি বৃদ্ধি হোৱা নাছিল। কিন্তু এইবাৰ একেবাৰতে 12%কৈ বৃদ্ধি হ'ব ঔষধৰ দাম। চৰকাৰ হিচাপে আমি প্ৰায়খিনি ঔষধে ইতিমধ্যে আমি ৰাইজক বিনামূলীয়াকৈ দিছোঁ। আৰু যিসকলে হয়তো ইয়াক ক্ৰয় কৰিবলৈ ক্ৰয় ক্ষমতা কম, আপোনালোকে ভালকৈ জানে, তেওঁলোকক আমি 5 লাখ টকাৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চো দিছোঁ। গতিকে তেখেতসকলে এইখিনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব।
দাম বৃদ্ধি পাব হয় ৰাইজৰ বাবে আমাৰ লিষ্টতো ঠিক তেনেধৰণে আমি ঔষধ ক্ৰয় কৰাৰ লিষ্ট আছে সেইখিনি মানে ঔষধ যিখিনি খুব এচেঞ্চিয়েল ড্ৰাগছ সেইখিনি আমি লৈছোঁ আমি ৰাইজক এইখিনি সহায় কৰিম এই সিদ্ধান্তক ৰাইজৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব ৰাইজৰ অসুবিধাৰ মূল মাৰিবলৈকে আমি 5 লাখ টকাৰ একোটা পৰিয়ালক হেল্থ স্কিম দিছোঁ গতিকে ৰাইজৰ অসুবিধা নহয় বৰপেটা লক্ষীপুৰ চৰত ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা আক্ৰমণ আৰু প্ৰতি-আক্ৰমণত দুজনৰ মৃত্যু হৈছে মাৰপিটত নিহত লক্ষীপুৰ চৰগাঁৱৰ চৰকাৰী গাঁও প্ৰধান উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জিএমচিএইচলৈ নিয়াৰ বাটত জাকিৰ হুছেইনৰ মৃত্যু হৈছে সংঘাতত আহত হৈছে 20 জনৰো অধিক লোক আহতসকলক কুন্তলী প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ভূমি বিবাদৰ পৰিণতিত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা এই ঘটনাত উত্তপ্ত হৈ আছে বৰপেটাৰ কাছুমাৰা আৰু লক্ষীপুৰ চৰ ঘাতকৰ দলটোক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে তীব্ৰ অভিযান বিল্লাল হুছেইন তুজামিল সমেত আলী আৰু ৰাজা নামৰ 4জন লোকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ 4 অভিযুক্তক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে তীব্ৰ অভিযান এয়া হ'ল বৰপেটাৰ লক্ষীপুৰ চৰৰ খবৰ য'ত ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আক্ৰমণ আৰু প্ৰতি-আক্ৰমণত দুজনৰ মৃত্যু হয় মাৰপিটত নিহত লক্ষীপুৰ চৰগাঁৱৰ চৰকাৰী গাঁও প্ৰধান উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জিএমচিএইচলৈ নিয়াৰ বাটত জাকিৰ হুছেইনৰ মৃত্যু হয় সংঘাতত আহত হৈছে 20 জনৰো অধিক লোক আহতসকলক কুন্তলী প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ভূমি বিবাদৰ পৰিণতিত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা আজিজুল গাঁৱৰা লক্ষীপুৰ চৰৰ মাটিৰ কাজিয়াত তেওঁৰ অপজিট পাৰ্টিয়ে আহি তেওঁ ট্ৰেক্টৰেৰে হাল বাবলৈ গৈছিল তেওঁক আহি বাধা দিছিল গাড়ীৰ পৰা নমাই দাৰে বা কুৰালেৰে বা ডেগাৰেৰে তেওঁক কোবাই বা হানি খুচি মাৰি তেওঁক লগে লগে তেওঁ মৃত্যু হৈছে যিকেইজন মানুহ তেওঁৰ আত্মীয় স্বজন গৈছিল সিহঁতক ৰক্ষা কৰিবলৈ সিহঁতকো এই মাৰপিট কৰিছে আৰু তাৰ মাজৰে পৰাও এজন সন্তলী মেডিকেলত লৈ আছিল গোটেইখিনিক তাৰে পৰা গুৱাহাটীলৈ এফআইআৰ কৰিছিল গড়ামাৰী পোৱাৰ আগতে আৰু এজন তেওঁৰ ভিনী হয় জাকিৰ হুছেইন নাম তেওঁ তাতে ডেথ হৈ গৈছে কংগ্ৰেছৰ সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়ত সদনত সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ প্ৰসংগ উত্থাপন বিৰোধী হুলস্থুলত বিধানসভা দুবাৰকৈ স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয় 3জন বিৰোধী বিধায়কক দিনটোৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা হয় ৰাহুল গান্ধীৰ অধ্যাদেশ ফলা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইউপিএ কেবিনেটে বিধেয়ক আৰু অধ্যাদেশ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল ৰাহুলে বিচৰাটোকে কংগ্ৰেছে কিয় বিৰোধিতা কৰিছে সদস্যপদ তৎকালীন খাৰিজ হোৱাটো বিচাৰিছিল ৰাহুলে সেইকাৰণে অধ্যাদেশ ফালি দিছিল হেনো ৰাহুল গান্ধীয়ে এছচিৰ ৰায় বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায় এটা আলোচনা কৰিব পাৰো নেকি সেই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বা সেই প্ৰস্তাৱতে উত্থাপন কৰিছে আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত আৰু কংগ্ৰেছে কোলা পোছাকেৰে কৰা প্ৰতিবাদক সমালোচনা কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সদনত সন্মানীয় বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ডিছকুৱালিফিকেশ্যন আৰু কনভিকশ্যনক লৈ আজি এটা সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ উল্লেখ কৰিছে সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ কি ধৰণে এই সদনত আলোচনা হয় তাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ এটা বিধিবদ্ধ নিয়ম এই হাউচত দিয়া আছে আমি প্ৰথম যদি হাউচৰ 57 আমি যদি প্ৰভিজন চেপ্টাৰ 12 লৈকে যাওঁ তেতিয়ালে তাত প্ৰথম কোৱা হৈছে যে যিকোনো মেটাৰ দ্য ৰাইট টু মুভ দ্য এডজৰ্নমেণ্ট অফ দ্য এছেম্বলি ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ ডিছকাছিং এ ডেফিনিট মেটাৰ অফ আৰ্জেণ্ট পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চ subject to the following restriction not more than one motion shall be made at the same sitting not more than one matter can be discussed on the same motion the motion must not revive discussion on a matter which has been discussed the motion must not anticipate a matter which has been previously appointed for consideration or with reference to which a notice of motion has been previously given the motion must not deal with a matter on which a resolution could not be moved the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction. অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত গোটেই কথাটো ক'ৰ পৰা আহিলে যে ভাৰতৰ লোকসভাৰ এগৰাকী সংসদ
ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই 2019 চনত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন চলি থকাৰ সময়ত তেখেতে এটা বিশেষ জাতিক, যি জাতিটো অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত, মই কোট কৰিম, একজেক্ট শব্দকেইটা কোৰ্টক মই কোট কৰিম, মই নিজৰ কথা একো নকওঁ। তাতে কোৱা হৈছিলে যে সব চুৰ এই কমিউনিটিৰ পৰাই কিয় আহে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কোৰ্টৰ চাইডটোতো আমি আলোচনা নকৰো বুলি কৈছো। নাই মই যোৱাই নাই, বিষয়ত আহিছে, মই যিখিনি জাজমেণ্ট দিলো ক'ব পাৰিব, সেইখিনি কথা ক'ব পাৰিব। অধ্যক্ষ মহোদয় বিষয়ত আহিছে, এই বক্তব্যৰ ওপৰত ক্ষুণ্ণ হৈ মই আগতে কৈছো যে যিটো কমিউনিটি, তাৰ মই নাম ল'ব খোজা নাই, খালি sufficient to say that that community belongs to other backward class. আৰু আমাৰ অসমতো যথেষ্ট OBCৰ মানুহ আছে, আনকি আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়া OBC সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ। অধ্যক্ষ মহোদয়, তেতিয়া কোৰ্টত মই অত্যন্ত সন্মান সহকাৰে কৈছো যে আমাৰ এই হাউচত এটা পৰম্পৰা আছে যে এলপিয়ে কথা ক'লে আমি নুঠো, আৰু আমি কোনে উঠা নাছিলো, সন্মানীয় সদস্য দিগন্ত কলিতা উঠোতেও মই বহাই দিছিলো। অধ্যক্ষ মহোদয়, যেতিয়া এই কল্লৰৰ ইলেকশ্যন মিটিঙত ৰাহুল গান্ধী, whether I don't know what is the context, but he has clearly said that why allegation comes only against the title or the community of this particular community or particular title. Then aggrieved by that, I am just giving the background, মই কোনো কমেন্ট কৰা নাই, aggrieved by that, Purnesh Modi has filed an application before the Chief Judicial Magistrate, Surat. Court, we all know, we respect judiciary, we do not criticize a judicial verdict. High Court, what High Court has withdrawn, how High Court has passed order, normally this august house do not discuss, because otherwise everything we have to discuss from tomorrow. প্ৰকৃততে আমি সদায় কৈ থাকোঁ যে আমাৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধানক বিজেপিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিব বিচাৰে। আৰু আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই নিজে কৈছিল যে যদিহে সংবিধানখন কোনোবাই ভংগ কৰে মই সেই সংবিধান জ্বলাই দিম। আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই নিজে কৈছিলে যে সংবিধানখন ভাল, কিন্তু বেয়া মানুহৰ হাতত এই সংবিধান পৰিলে সংবিধান নষ্ট হ'ব। আৰু সেই কথাখিনিকে দেখা গৈছে যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁক এটা গোচৰত, যিটো গোচৰ মানহানি, আৰু এই মানহানি যিজন মানুহে দিছে তেওঁৰ বিষয়ে ইয়াত নাই, তিনিজনমান চোৰৰ কথা তেওঁ তাত কৈছিলে, ললিত মোদী, নীৰৱ মোদী, এইবিলাক চোৰ বুলি সকলোৱে জানে, এইবিলাক বিদেশত আছেগৈ, ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ, হোৱাইট কৰ্ণাৰ নটিচ ইণ্টাৰপলে দি থৈছে। সেই মানুহবিলাক যে চোৰ, তেওঁলোকৰ উপাধি চোৰ, সেই কথাটো কোৱাৰ পিছত অন্য এজন মানুহে, যিজনে গুজৰাটত চাহ বিকু বুলি কয়, পূৰ্ণেশ মোদী, তেওঁ এজন বিধায়ক হয়, তেওঁ এটা কেছ দিলে। সেই কেছটোত যেনেধৰণে জাজমেণ্ট হ'ল টেকনিকেলি, তাৰপিছত কিন্তু তেওঁক ফাৰ্ষ্ট টাইম অফেণ্ডাৰ 2 বছৰ মেক্সিমাম পানিছমেণ্ট। মোদী ডাঙৰীয়াৰ আৰু আম্বানীৰ কি সম্পৰ্ক, এই কথাবিলাক যাতে আৰু ক'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেখেতৰ সদস্যপদ কৰ্তন কৰা হ'ল। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বিৰোধীৰ ক্ষেত্ৰত যেন আইন সুকীয়া আৰু শাসক দলৰ কাৰণে আইন সুকীয়া। ইয়াৰ উদাহৰণ আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন মন্ত্ৰী, তেওঁক এমাহৰ পিছত ডিছকুৱালিফাই কৰা হৈছে। গুজৰাটৰ এজন মন্ত্ৰীক এনেকুৱা ঘটনা হোৱাৰ পিছত 3 বছৰৰ পিছত ডিছকুৱালিফাই কৰা হৈছে। আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ চেণ্টেন্সটো এমাহলৈ ছাছপেণ্ডেড হৈ আছে। তাৰপিছত আপিল কৰা সুযোগ নিদিয়াকৈ গুজৰাটী ভাষাত লিখা 170 পৃষ্ঠাৰ জাজমেণ্ট দিল্লীলৈ আনি একেদিনৰ ভিতৰত তেখেতক ডিছকুৱালিফাই কৰা হৈছে। সেই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বৰ্তমানৰ জাষ্টিছ, চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া DY চন্দ্ৰচূড় ডাঙৰীয়াৰ জাজমেণ্ট আছে আজম খানৰ ডিছকুৱালিফিকেশ্যনৰ কেছত, যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিৰোধীক আইন লগাবলৈ যাওঁতে অকণমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰা হয় আৰু ইমান স্পীড
ব্ৰেক মানে নলগোৱাকৈ তাৎক্ষণিকভাৱে কৰা হয় আৰু এইখিনি কথাকে আমি সংবিধান যাতে ৰক্ষা হয় গণতন্ত্ৰত সকলোৰে কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে সাংসদজনৰ যদি সংসদত কথা কোৱাৰ অধিকাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ গণতন্ত্ৰ কেনেকৈ বাচিব এই কথাবিলাক আজি আমি আলোচনা কৰি আমি এটা প্ৰস্তাৱ ল'ব বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ সংবিধানখন যিসকলৰ ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব তেখেতসকলে যাতে লয় আৰু ইয়াৰ যাতে বিসংগতি নহয় সেইখিনি দায়িত্ব আমাৰ অসম বিধানসভাত আমিও সংবিধান ৰক্ষা কৰিম বুলি শপত লোৱা সেই গতিকে সংবিধান ভংগ হ'লে আমাৰ নিশ্চয় আমাৰো দুখ লাগে সেই গতিকে আজি এটা প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ এই প্ৰস্তাৱটো খাৰিজ কৰি দিলে আৰু আমি ৱাকআউট কৰিছোঁ বোকাখাতত বিদেশী পৰ্যটকৰ বিহু বোকাখাতত অসমীয়া সাজ পৰিধান কৰি জাৰ্মানৰ পৰ্যটকে মাৰিলে বিহু চাদৰ মেখেলা পিন্ধি কণ কণ শিশু তথা স্থানীয় যুৱতীৰ সৈতে বিহু নাচি উৎফুল্লিত জাৰ্মানীৰ হাইকে হেলিন বোকাখাতৰ ৰোজ ইংলিছ হাইস্কুলত অনুষ্ঠিত হয় বিহুৰ কৰ্মশালা বোকাখাত জিলা মইনা পাৰিজাতৰ বিহুৰ আখৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিদেশী পৰ্যটকগৰাকীয়ে मेरा नाम हाइके है हाइके हाइके हेलिन Dancing Bio dance is a very joyful tribal dance and I tried to do it and I loved it. It was amazing. Yeah, and especially it was amazing to dance it together with all the teachers and students here. It was just amazing. Thank you so much. মই একদম বহুত খুশি আৰু মই কালিৰ পৰা এওঁৰ লগতে আছো মোৰ টাইম ইমানে ধুনীয়াকে গৈছে আমি ইমান ভালকে স্পেণ্ড কৰিছো দুজনে আৰু মই কৰা স্কুলখনলৈ আনিবলৈ পাই বহুত খুশি হৈছো আৰু বহুত ভাল লাগে আমি নাচিছো বাগিছো एंजॉय करिसो मैं जर्मनी से हूँ जर्मनी से हूँ हिंदी थोड़ा थोड़ा आ जाता है ना हिंदी but no Assamese পদুলিমুখ পালেহি হেপাহৰ ৰঙালী ডালত কপৌ কুলি কেতেকে বিননীয়ে এতিয়া মন উতনোৱা কৰিছে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ চলিছে বিহুৰ আখৰা ঢোলৰ গুমগুমনি আৰু পেপাৰ মাতত ৰজন জনাই উঠিছে গাঁও চহৰ পদুলিমুখত হেপাহৰ ৰঙালী উখল মাখল অসমীয়াৰ দেহ মন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত কেইটামান দিন চেনেহৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ গাত তত নাইকিয়া হৈছে অসমীয়াৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে ঢুলীয়া নাচনীৰ পিছপৰি ৰোৱা নাই শিপিনী আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাতা এয়া ওদালগুৰিৰ দৃশ্য ৰূপাখা স্বাগতম সংঘৰ উদ্যোগত চলিছে বিহুৰ প্ৰশিক্ষণ নিবাৰণ বৈশ্যই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে শতাধিক কণ কণ শিশুৰ লগতে যুৱতীক তেজপুৰৰ বিহুক লৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত বিহু কৰ্মশালা তেজপুৰ মিলনপুৰৰ নৱালী বৰতলত কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ১.৫ শতাধিক ঢুলীয়া নাচনীয়ে ব্যতিক্ৰম নহয় বৰাক উপত্যকাৰ কৰিমগঞ্জ ঢোল পেপাৰ মাতত ৰজন জনাই উঠিছে বৰাকভেলী অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় বিহুৰ পূৰ্বে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুষ্ঠিত কৰিছে বিহু কৰ্মশালা হেপাহৰ বহাগক আদৰিবলৈ ঢুলীয়া নাচনীৰ সমান্তৰালকৈ খুবেই ব্যস্ত গোলাঘাটৰ মেহুৰাম বৰা থলুৱা শিল্পী মেহুৰাম বৰাৰ হাতৰ পৰখত প্ৰাণ পাই উঠিছে ১৩০০ গগনা মহৰ শিঙৰ পেপা সুতুলিকে ধৰি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ বিগত ৩০ বছৰ ধৰি লোকবাদ্য প্ৰস্তুত কৰি অহা মেহুৰাম বৰাই উপাৰ্জন কৰে ৫ লক্ষাধিক টকা ডিব্ৰুগড়ো যায় তাৰপিছত তিনিচুকীয়া দোকানীয়ে লৈ যায়হি আকৌ দুলীয়াজানৰ দোকানী আছে তেখেতলোকেও নিয়ে মাকুমলৈও নিয়ে আকৌ ধেমাজিতো যায়
গোৱালপাৰাৰ আগিয়াৰ ৰুখাপাৰা গাঁৱতো একেই পৰিৱেশ কণ কণ শিশুৰ লগতে ডেকা গাভৰুসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাভা গীত নৃত্যৰ আখৰাত বিহুৰ দিনা চোতালে চোতালে ৰাভা নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ সাজু হৈছে যুৱক যুৱতীসকল ৰাং ৰে ৰাই মানে দুন্দা কাঠা ৰাং চিনি দগকাই খুচান ৰামপাৰ ৰঙালীৰ পূৰ্বে ব্যতিক্ৰম নহয় শিপিনীসকল গহপুৰৰ ককিলাত মহিলাসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে তাঁতৰ শালত আপোনজনৰ বাবে বৈ উলিয়াইছে বিহুৱান তাঁতশালতে জুৰিছে বিহুনাম বিহুৰ পূৰ্বে খুবেই ব্যস্ত এইজন সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ পৰাগ চৌধুৰী বজালীৰ মাজিওপাৰাৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজন এতিয়া ব্যস্ত তাঁতশালত পঢ়া শুনাৰ সমান্তৰালকৈ তাঁতশালত গামোচাৰ লগতে অন্যান্য কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰি পিতৃ মাতৃক সহায় কৰি আহিছে পৰাগে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱৰ নিৰ্মম অত্যাচাৰত মৰুভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ উপক্ৰম ৰিপু চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ঘূৰ নিদ্ৰাত বিটিআৰৰ বন বিভাগ মৰুভূমিত পৰিণত হোৱাৰ উপক্ৰম ৰিপু চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বেদখলকাৰীৰ কবলত বনাঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি নিঃচিহ্ন হোৱাৰ পথত বন্যহস্তী ৩০০ৰো অধিক দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ বিবিধ পখিলাৰ মুক্ত বিচৰণথলী উল্টাপানী সৰলপাৰা কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ৰিপু চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এফালৰ পৰা নানা প্ৰকাৰৰ মূল্য নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ইণ্ডিয়াৰ তৃতীয় সংস্কৰণ দিল্লীত নেটৱৰ্ক 18ৰ বিশাল আয়োজন কৃষিৰ পৰা বিজ্ঞানলৈ ক্ৰীড়াৰ পৰা শিক্ষালৈ অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ অংশগ্ৰহণ বৰ্তমান নীতিন গাডকাৰী উপস্থিত হৈছে কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড উপহাৰ দিলে পৰিয়াল পৰিজন সহ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে পুৱাই গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ল ৰাণী মুখাৰ্জী আগে আগে হুইল চেয়াৰত ৰাণী মুখাৰ্জীৰ মাতৃ কৃষ্ণ মুখাৰ্জী পাছে পাছে ৰাণী মুখাৰ্জী আৰু পৰিয়াল পৰিজন হাস্যবদনে হাই প্ৰফাইল অভিনেত্ৰী নহয় মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ এগৰাকী হৈ এনেদৰে গুৱাহাটীলৈ আহিল ৰাণী মুখাৰ্জী ৰাণীৰ আগমনৰ সময়ছোৱাত বিমানবন্দৰত গঢ়ি তোলা হ'ল কটকটীয়া নিৰাপত্তা বিমানবন্দৰৰ পৰা গাড়ীত উঠি হাত জোকাৰি হাই বাই দি ৰাওনা হয় ৰাণী বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰাণী মুখাৰ্জী পোনে পোনে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যায় কামাখ্যা মন্দিৰত সেৱা লৈ হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুলৈ ৰাওনা হয় ৰাণী মুখাৰ্জী সহ পৰিয়াল পৰিজন ৰেডিশ্যন ব্লুত কিছু সময় জিৰণিলৈ গৃহাভিমুখী হয় ৰাণী মুখাৰ্জী ৰাণী মুখাৰ্জীৰ কামাখ্যা দৰ্শন এই প্ৰথম নহয় মাজে মাজে আহে দেৱী মাৰ সেৱালৈ মঙ্গলবাৰেও জন্মদিনৰ শুভক্ষণত ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে মা কামাখ্যাৰ আশীষ ললে मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कामाख्या माँ ने मुझे बुलाया और मैं अपने जन्मदिन के मौके पे यहाँ पे आ सकी और आशीर्वाद ले सकी কামাখ্যাৰ পৰা ৰাকিবুৰ ৰহমান আৰু বৰঝাৰৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিহু নাচি কাফেৰ হ'ল তাজমহল অসমত থকা সকলে অসমীয়াৰ বাপতিসাহন বিহু চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলিছে তেনে সময়তে বিহু নাচি কাফেৰ হ'ল তাজমহল
মোক কাফেৰ কৈছে, মুছলমানৰ নামত কলংকৰ বুলিও কৈছে। বিহু নচাৰ বাবে একে ধৰ্মৰ একাংশ লোকৰ বাবে তাজমহল হৈ পৰিছে কলংক। তাজমহল সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ ঠাট্টা মস্কৰাৰ। সকলো শিক্ষককে আমি সন্মান কৰিব লাগে, কিন্তু তাৰে মাজৰ দুই এগৰাকী শিক্ষক বা আমাৰ মুছলমান সমাজৰ এই জোনামসকলে মানে অলপ বেয়াকৈ কৈছে যে মোক কাফেৰ কৈছে, মুছলমানৰ নামত কলংকৰ বুলিও কৈছে। অলপ দুখ লাগে মানে। আনকি পৰিয়ালৰ লোকো তাজমহলৰ বাবে প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে। জোনাই ৩ নম্বৰ মুৰকংচেলেক গাঁৱৰ যুৱক তাজমহল আলী। তাজমহলৰ বাবে বিহুৱে প্ৰাণ। বিহু বুলি ক'লে হাত বন কাটি কৰিও বিহু নাচিবলৈ যায় তাজমহল। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত সৰুৰে পৰা বিহু নাচি তাজমহলে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন পুৰস্কাৰ, মানপত্ৰ। কেৱল বিহুৱে নহয়, যিকোনো নৃত্যই ভাল পায় তাজমহল আলীয়ে। পিছে বিহু নচাৰ বাবেই সমাজৰ একাংশই তাজমহল আলীক বেলেগ চকুৰে চাইছে। বিহু নচাৰ বাবেই তেওঁলোকৰ বাবে তাজমহল হৈ পৰিছে কলংক। সমাজৰ একাংশৰ পৰা বিভিন্ন বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে উদীয়মান শিল্পী তাজমহল আলী। নাচিব নালাগে বুলি কয় আৰু নচাৰ কাৰণে আৰু তেনেকৈ মোক কলংকৰ বুলিও কৈছে ইছলাম ধৰ্মৰ নামত। একাংশই কয়, প্ৰায়ভাগে নকয়। আনকি নামাজ পঢ়িবলৈ গ'লেও পোছাকক লৈ একাংশৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে তাজমহল। মই কি পিন্ধি কিনে গৈছোঁ সেইটোও চাই মানে একদম ভৰিবাৰৰ মূৰলৈকে চাই যে মই বিহুৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি কিনে গৈছোঁ নেকি মছজিদলৈ, কিন্তু ময়ো জানো যে এজন ইছলাম ধৰ্মৰ ল'ৰা হয়। আনে যিয়েই নকওক, তাজমহলৰ অভিভাৱক পিছে তাজমহলৰ সৈতে আছে। তাজমহলে বিচৰাৰ দৰে সমাজত আগবাঢ়ি যোৱাটো বিচাৰিছে। ভাল হ'ব লাগে, মই এইটোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু লোকে কোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। মোৰ ল'ৰাটো ভাল হ'ব লাগে, এইটোৱে মোৰ আশীৰ্বাদ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অমৃতপাল সিং পলাতক। অমৃতপালক ধৰিবলৈ জবৰদস্তি চেষ্টা আৰক্ষীয়ে চলাই আছে। আইবিক জনোৱা হৈছে চাৰিওফালে নাকা চেকিং বহোৱা হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে পলাই সাৰি আছে এতিয়া অমৃতপাল সিং। আৰু খালিস্তানী সমৰ্থকে অমৃতপাল সিঙে এইবাৰ দিছে চেলেঞ্জ, কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে বুলি। অপেন চেলেঞ্জ অমৃতপাল সিঙৰ। দেশ বিদেশৰ শিখ সমুদায়ক একত্ৰিত হোৱাৰ আহ্বান ৱাৰিছ পঞ্জাবদের এজন মুৰব্বী তথা পলাতক দুধৰ্ষ খালিস্তানী নেতাৰ। লগতে অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত কাৰাবন্দী 8 খালিস্তানী সন্দৰ্ভতো কিছু মন্তব্য অমৃতপালৰ। অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা এই যি ভিডিঅ' বা এই যি অমৃতপালে প্ৰেৰণ কৰিছে ভিডিঅ'টো, এই ভিডিঅ' বাৰ্তাত শিখ সমুদায়ক উচতনি দিয়াৰো দেখা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 18 মাৰ্চৰ পৰাই পলাতক অৱস্থাত আছে ৱাৰিছ পঞ্জাবদের মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙে। এইকেইটা দিন অমৃতপালক বিচাৰি চাৰিওফালে অভিযান চলিছে যদিও এতিয়া কিন্তু এই ধৰণে চেলেঞ্জ দিছে সকলোকে অমৃতপালে। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਾਲਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ইপিনে চৰ্চালৈ আহিছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত পলাতক অমৃতপাল সিঙে আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত কৰা নাই কোনো মন্তব্য। অমৃতপালে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে আইনৰ অধীনত তদন্ত কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ। ইপিনে দুধৰ্ষ খালিস্তানী নেতা তথা ৱাৰিছ পঞ্জাবদের মুৰব্বী
এইজন অমৃতপাল সিঙৰ সন্ধানত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান অমৃতসৰৰ গোল্ডেন টেম্পলত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে তাৰ লগতে কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ ফ্লেগ মাৰ্চ ৰাজ্যখনত আইন শৃংখলা যাতে অৱনমিত নহয় কোনো কাৰণত তাৰ বাবে যথেষ্ট সষ্টম হৈ আছে পঞ্জাৱ আৰক্ষী চৰকাৰ देखिए मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है लेकिन बहुत लोगों से मीडिया से ही अफवाह सुनने को मिली है हमारे पास की कोई पुष्टि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोई मेरे पास जानकारी नहीं है तो मानो कि वहाँ ये सरेंडर करते कैसे इंतजाम है पुलिस की तरफ से यहाँ से हमने तो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम कर रखे हैं अगर वो आके सरेंडर करना चाहते हैं तो वो उनका मन है नहीं मेरे साथ उनका कोई ऐसा रास्ता नहीं है ना उनकी तरफ से ऐसी कोई मांग हमारे सामने पुटअप की गई है लेकिन उनकी मांग के बिना ही मैं इस बात के बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको बाइज्जत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा ये एक निर्धारित प्रक्रिया है पुलिस की जो कानून के तहत अमल में लाई जाती है वही होगा किसी प्रकार का दुर्व्यवहार भेदभाव या वितकरा नहीं किया जाएगा পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু চেন্নাইত ঘটনা ঘটিছে চেন্নাইত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে মৰাণৰ 1 নম্বৰ হলগুৰিৰ বৰষা কটকীয়ে চেন্নাইৰ এখন শ্বপিং মলত কৰ্মৰত আছিল বৰষা কটকী আৰু যুৱতীগৰাকী অসুস্থ হৈ বিগত 3-4 দিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল চেন্নাইৰ এখন হাস্পতালত কিন্তু 27 মাৰ্চত যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ দিয়াৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগে পৰিয়ালৰ মাজত ইতিমধ্যে নিজ বাসগৃহলৈ অনা হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰু আনহাতে যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু সহজভাৱে কিন্তু লোৱা নাই পৰিয়ালৰ লোক তথা গাঁওবাসীয়ে কিয়নো যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহত স্পষ্ট হৈ আছিল আঘাতৰ চিন যাৰ বাবে যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকে স্থানীয় আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দিবলৈ বিচাৰিছিল যদিও এজাহাৰ ল'বলৈ অমান্তি হৈছিল আৰক্ষী এজাহাৰ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে চেন্নাইৰ আৰক্ষীৰ ওচৰতে প্ৰথমে এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই চেপন আৰক্ষীৰ হে ভাষ্য আছিল বুলি এইসকল লোকে জনাইছে যাৰ বাবে দুৰ্ভগীয়া অসহায় এই পৰিয়ালটোৱে ন্যায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে স্কিল ইণ্ডিয়া এটা আঁচনি যোগেদি তেওঁলোকে শিৱসাগৰত ট্ৰেইনিং লৈ চেন্নাইত কৰ্ম সংস্থাপনৰ লগত জড়িত হ'ল তাৰ আজি 3 দিনৰ আগত মই শুনিলোঁ যে তেওঁ মেডিকেলত ভৰ্তি আছে বিচনাত পৰি থাকোঁতে যিটো আমাক ফটো পঠাইছে ফটোটোত মই তেওঁক ওঠত আঘাত দেখিছোঁ ফটোত দুটা বাহুত দেখিছোঁ আৰু এইটোতো নিশ্চয় কোনোবা দুষ্ট চক্ৰই কৰিছে কামটো লগৰ মানে যিবিলাক কথা পাতি থাকক সিহঁতি চবেই মানে প্ৰতিটোৱে বেলেগ বেলেগ কথা কৈছে মানে সেইকাৰণে সিহঁতৰ ওপৰতে মোৰ কিবা সন্দেহতা হৈ আছে মানে লগৰ ল'ৰাবিলাকৰ ওপৰত ছোৱালীকেইজনীও হ'ব মানে প্ৰতিটোৱে বেলেগ বেলেগ কথা কৈ আছে গুৱাহাটীত উপস্থিত তীব্ৰমথাৰ মুৰব্বী প্ৰদ্যুৎ মাণিক্য ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ বাবে আহিছে প্ৰদ্যুৎ মাণিক্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে হ'ব মাণিক্যৰ বৈঠক প্ৰদ্যুৎ মাণিক্যৰ লগত আহিছে ত্ৰিপুৰাৰ 4গৰাকী বিধায়কো আমৰণ অনশনত বহাৰ বাবে সাজু হৈছে মহাৰাজা প্ৰদ্যুৎ মাণিক্য কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি আমৰণ অনশনত বহাৰ দিছে হুংকাৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ নাম ঘোষণা নকৰাত ক্ষোভ প্ৰদ্যুৎ মাণিক্যৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে মধ্যস্থতাকাৰী নিযুক্তি দিব 27 মাৰ্চত ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল মধ্যস্থতাকাৰীৰ নাম ত্ৰিপুৰাৰ খিলঞ্জীয়াৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে মধ্যস্থতাকাৰী নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে नहीं गुवाहाटी आया हूँ हमारा मीटिंग है देखते हैं उसके बाद क्या होता है हेमंत बिश्व शर्मा से हमारा मीटिंग है कब है होपफुली आज ही होगा हमारे संग मेरे लीडर ऑफ द अपोजिशन बीएससी चेयरमैन विश्व केतुदेव वर्मा विश्वजीत कलॉय माय पार्टी प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखौल एंड फॉर्मर मिनिस्टर मेवार कुमार जमातिया मीटिंग कब होगा शायद आज होगा जैसे मैंने कहा वो उनको बताना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बुलाया मीटिंग तो वो जगह फिक्स करेंगे आप लोग अभी कहाँ जाएगा गुवाहाटी में अभी हम लोग अपने होटल में जाएंगे उसके बाद जब ऑफिशियली हमें बुलाया जाएगा तब हम मिलेंगे আৰু আমি খবৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিতে এটা চমু বিৰতিৰ কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড মুখত দুডাল দুবৰি বন দুডাল খৰিকা মোৰ চোতালতো মলহি ঘনচিৰিকা
মোৰ চোতালতো মলহি অ ঘনচিৰিকা। গীতিকাৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ কণ্ঠত নিগৰিছিল বিখ্যাত গীতটো। এই গীতৰে ঘনচিৰিকাৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ মৰম আৰু আৱেগ উদ্ভাসিত কৰি তুলিছিল বিশিষ্ট গীতিকাৰগৰাকীয়ে। আজি বিশ্ব ঘনচিৰিকা দিৱস। মানৱ জীৱন আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত গভীৰ সম্পৰ্ক থকা বিলুপ্তিপ্ৰায় ঘনচিৰিকাৰ সুৰক্ষা আৰু সজাগতাৰ বাবে 2010 চনৰ পৰা 20 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে বিশ্ব ঘনচিৰিকা দিৱস। সংকুচিত প্ৰকৃতি, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, বাসস্থানৰ অভাৱ তথা মানুহৰ অৱজ্ঞাৰ বাবেও আমাৰ মাজৰ পৰা ক্ৰমাৎ যেন আঁতৰি যাব খুজিছে ঘনচিৰিকা। অথচ মানৱ সমাজৰ অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ এই কাণমানি চৰাইটি। বিশ্বজুৰি হোৱা সংকটত পৰাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে ঘনচিৰিকা দিৱস পালন কৰি এই পক্ষীটিক সুৰক্ষাৰে জাগৰণ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। পিছ পৰি থকা নাই অসমো। এই উপলক্ষে সোমবাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰূপায়ণ কৰা হয় ঘনচিৰিকা সজাগতা কাৰ্যসূচী। শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হয় ঘনচিৰিকা সংৰক্ষণ, ঘনচিৰিকাৰ বাঁহ সজাৰ প্ৰণালী, সেয়া প্ৰদৰ্শন আৰু তাৰ ওপৰত কুইজ প্ৰতিযোগিতা। ঘনচিৰিকা নহ'লে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ, বিষাক্ত কীট পতংগৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা সাংঘাতিক কিছুমান বেমাৰ, যিবিলাক আমাৰ ৰোগ আৰোগ্য কৰিব নোৱাৰি, ঔষধেও আৰোগ্য কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা বেমাৰৰ পৰা আমাক সিহঁতে মুক্ত কৰি ৰাখে। গতিকে এইটো আজিৰ দিনত সিহঁতৰ বাসগৃহ যিটো আছিলে বাঁহৰ আৰু খেৰৰ বাসগৃহ, খাদ্য শস্য সেইবিলাক বিষাক্ত হোৱাৰ কাৰণে খেৰৰ ঘৰ নহয় RCC ঘৰ হোৱাৰ ফলত বাসগৃহ নাইকিয়া হৈছে। তাৰ ফলত সেইটো দ্ৰুত গতিত এই চৰাইটো আমাৰ মাজৰ পৰা সমাজৰ পৰা লুপ্ত হৈছে। নেচাৰ্ছ বেকন ৰংপুৰ আঞ্চলিকৰ উদ্যোগত আৰু আৰোগ্য নাৰ্ছিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ কাৰ্যসূচী। প্ৰতি বছৰে ঘনচিৰিকা দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে ঠিকেই, কিন্তু এতিয়াও যেন এই পক্ষীটিৰ ভৱিষ্যতক লৈ সজাগ সচেতন হোৱা নাই মানৱ সমাজ। ঘৰৰ চৌহদত থকা গছ গছনি কাটি আশ্ৰয়হীন কৰি তুলিছে ঘনচিৰিকাক। গ্ৰামাঞ্চলতো খেৰীঘৰ প্ৰায় নোহোৱা হোৱাত বাসস্থান বিচাৰি দিশহাৰা হ'ব লগা হৈছে ঘনচিৰিকা। গাঁৱৰ ঘৰতো পুৱা গধূলি শুনিবলৈ পোৱা নাযায় কণমানি পক্ষীটিৰ কোলাহল। সময় থাকোঁতে সজাগ সচেতন নহ'লে স্বাৰ্থপৰ মানৱ সমাজৰ বাবেই ঘনচিৰিকা সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্ত হৈ গ'লেও আচৰিত হ'ব লগা একো হয়তো নাথাকিব। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ নাম নলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হাছিনাৰ। অসম আন্দোলনৰ ফচল নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ ইন্ধন শিলিগুৰিৰ পৰা বাংলাদেশলৈ পাইপলাইনৰ মাজেৰে প্ৰেৰণ কৰাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত উৎফুল্লিত মুজিব কন্যা শ্বেখ হাছিনা। NRL পৰিচালিত শিলিগুৰি ডিপু আৰু উত্তৰ বাংলাদেশৰ পাৰ্বতীপুৰত নিৰ্মাণ হোৱা ডিপু সংযোগী বন্ধুত্ব পাইপলাইন শনিবাৰে মুকলি কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু শ্বেখ হাছিনাই। ভাৰ্চুৱেলি অনুষ্ঠিত বৈঠকত উপস্থিত থাকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও। 131